ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? नहीं मेरी हइये तक ते कोई नहीं ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, XYZ हर चीज़ फ्री है, तो फिर बंदा किन्ने को कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जैन। इनका तारुफ आपको पहले भी करवा दिया हुआ है कि जब ये इटली में आए थे और इनको कैंप भी नहीं था मिला और उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आइए आज इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि आज इस वक्त इनके क्या हालात हैं और इटली कैसा महसूस कर रहे हैं इटली में रहते हुए। और एक बात और कि ये इंटरव्यू पंजाबी में हो रहा है और पंजाबी में आज इनसे पूछते हैं कि भाई क्या यहाँ की सूरत हाल और वाक़यात हैं। जी जैन, सब तो पहले तुसी यह दसो कि तुहानू कैंप मिल गया, घर मिल गया? हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा घर मिला, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते मैनू पता चलिया तुहानू जिहड़ा घर मिलिया ओह कनाल दी जगह उत्ते मिल गया? हाँ खुला डुला घर है माशाल्लाह, नाल ग्राउंड भी है, बड़ा प्यारा माहौल है, शुक्र है। इस वक्त जिथे बह के इंटरव्यू होंदा पिया है खुली जगह दे उत्ते यही इन्हां दा घर है और तुहानू घर भी दिखा देने थोड़ा जिहा। और अच्छा जैन ए दस कि घर मिलने दे नाल मतलब जो तुसी इत्थे आए हो, जिस तुहानू मैं दस्सिया सी कि तुसी ए कोशिश करो तुहानू हो सकदा घर मिल जे, जैन की केह्ड़ा कम्म कीता जिहदी वजह तुहानू प्रोजैक्ट जां घर मिल गया? क्योंकि इस वक्त इटली दे हालात हैं कैंप या प्रोजैक्ट नहीं पे दिंदे। बस कोशिश कीती है ते कुछ अदारे ने जिन्हां नाल गलबात कीती है ते वकील नाल भी गलबात कीती एक दो नाल ते फिर मिल गया घर, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, घर मिलने दे नाल होर की बेनिफिट लब्भे ने घर विच इस टाइम तुहानू? घर दे नाल होर डाकूमेंटां दी सारी इन्हां दी जिम्मेदारी है, हर चीज़ जो रेजिडेंस आ हर चीज़ जड़ी है आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, सजोर मिल गई है, रेजिडेंस आ भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक मिल जाना है, डॉक्टरी कार्ड वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त मिल गई है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ते और घर दा निज़ाम बहुत अच्छा है, जो चीज़ चाहिदी हुंदी है वो एक लिमिट के मुताबिक लिखवा ली दी है, जो पसंद दी चीज़ खान पीन वास्ते घर वो लिखवाई दी हर हफ्ते दे हफ्ते ते दे के जांदे ने घर। अच्छा मैनू ये चीज़ दसो जैन, खान पीन सारा इन्हां दी तरफों तुहानू लभदा है? हाँ सारा खान पीन इन्हां दी तरफों सारी चीज़ जेड़ा ना समझ लो कि ये जिम्मेदारी है सी इन्हां दी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इस अलावा स्कूल पढ़ांदे पे ने, स्कूल आसे कोई दस्सेआ तुहानू कि तुसीं स्कूल भी पढ़ो? स्कूल हाँ हफ्ते दे विच ना एक दिन पढ़ान आंदे ने इत्थे घर, ते बाकी स्कूल जेड़ा अलग तो दाखला खुद ही लैना पैंदा है। ठीक है। ते गया सी ते उन्हां ने नंबर वगैरह लिख लिया, डॉक्यूमेंट सारे नोट कर लेने ते कॉल करनगे, फिर स्कूल जावा करेंगे ज़बान वास्ते इंशाल्लाह। ठीक है। एक गल होर दस कि इस वक्त तुसीं इटली च हुण किन्नी देर हो गई इटली च आए तुहानू? तकरीबन 5 माह हो चले ने। ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ फ़र्क महसूस ਕੀਤਾ, कुछ बेहतरी होई है? हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तुहानू भी पता है कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिथे भी बंदा टाइम वक्त गुजारदा है उवें उवें फिर बंदा उत्थे सैटअप ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ आहिस्ता आहिस्ता। ਹੁਣ इंशाल्लाह ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜ਼ੈਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? नहीं मेरी हइये तक तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो आई है कि इटली रवांगे, अच्छा मुल्क है, बड़ा अच्छा। ਤੇ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ से ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੋਗੇ? हाँ इंशाल्लाह ज़ाहिर है, फिर जिथे रहना है उत्थे फिर ਜ਼ੁਬਾਨ तो बगैर तो बंदा समझ लो कि गूंगा है, किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, कोई हर बंदा मसरूफ है, यूरोप है प्रदेश है, हर बंदा मसरूफ है अपने अपने काम 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ
ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬਸ ਹਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਪੇਪਰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਏ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ ਡੰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਡੰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜੋੜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਪਰਦੇਸ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਜ਼ੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ 6-7 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ, 9 ਰੁਪਏ ਵੀ, 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 14 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਦਾ 14 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਟ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, XYZ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਨਾਰਮਲ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 1200-1300 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੁਛ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਜੋਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 6300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਦੇ ਲਿਮਟ ਹੈ। 6300 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਪਾਗਾ ਪੁਸਤਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਮਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੈਨ। ਵੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।